السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی قیادت پر زور دیا کہ وہ اس عظیم قوم کی حقیقی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے سیاسی اختلافات ختم کرے اور اتفاق کو فروغ دے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ حالیہ آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات کر کے عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے متاثرین سیلاب کی مدد اور بحالی کے لیے اب تک 100 ارب روپے سے زائد رقم استعمال کی ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امداد میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حکومت نے ملک کے برآمد کنندگان کو بجلی 19 روپے 89 پیسے فی یونٹ کے رعایتی نرخ پر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کی پائیدار ترقی کے لیے برآمدات بڑھانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ جرمنی کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں عالمی ادارے کی قراردادوں کی دھجیاں اڑانے اور جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈالنے پر بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دے۔ تھائی لینڈ میں بچوں کی نگہداشت کے ایک مرکز میں حملے میں 34 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور میزبان نیوزی لینڈ کے درمیان 6 افریقی کرکٹ سیریز کل سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہو رہی ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی انتشار سے گریز کرے اور اس عظیم قوم کی حقیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اتحاد و یکجہتی کو فروغ دے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات کا سال ہے، لیکن انتخابات کی تاریخ سے متعلق فیصلہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے کریں گی۔ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق انہوں نے کہا کہ فعال جمہوریت کے لیے ایک آزاد میڈیا بہت ضروری ہے۔ صدر نے مختلف رہنماؤں کی حالیہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومت کے فیصلے کی تعریف کی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں تباہ کن سیلابوں کی روک تھام کے لیے ڈیموں کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مشکل وقت میں استعمال کے لیے پانی ذخیرہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے سیلاب کے دوران بروقت امدادی کارروائیاں کرنے پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں، ہنگامی امداد کے قومی اور صوبائی اداروں اور مسلح افواج کی تعریف کی۔ حکومتیں، پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، این جی اوز، سب نے جس انداز سے اتر کر سیلاب زدگان کی مدد کی، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس انداز سے کام نہ کیا جاتا تو جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب پر عالمی برادری کی توجہ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ انٹرنیشنل فوکس سیلاب پر آیا ہے اور یو این سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے جا کر خود دیکھا اور شروع میں جو ایسٹیمیٹ کا اعلان کیا، اس کے بعد اس ایسٹیمیٹ کے حوالے سے وہ مزید انہوں نے آج $800 ملین سے زیادہ ایسٹیمیٹ کا ریکویسٹ کیا ہے دنیا کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا اور دنیا کو احساس ہے۔ زرعی شعبے کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے فصلوں کی بیمہ اسکیم کی تجویز دی۔ صدر نے کہا کہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے پر توجہ دینی چاہیے۔ سائبر ورلڈ کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں اہم اداروں کی سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اپنی پالیسیاں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر نے غذائی قلت کے مسئلے سے نمٹنے پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدامات کی تعریف کی۔
सदर ने खारजा ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का वाज़ेह सबूत है। सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम और वक़ार पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। आरिफ अलवी ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल की हर घड़ी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के मजबूत बंधन को उजागर किया। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुल्क में अमन चाहता है जिसने गुज़िश्ता 40 साल के दौरान बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान बहुत जल्द FATF से निकल आएगा। सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपनी कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने मज़ालिम बंद करना होंगे और इस देरीना तनाज़े के हल की तरफ आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि हालिया ऑडियो लीक्स की तहकीकात शफाफ अंदाज में की जाएंगी और उन्हें आवाम के सामने लाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे नूर हुसैन चंड से। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका महकमे कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर के हवाले से हालिया ऑडियो लीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हकीकी चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया है। फैसला 22 करोड़ आवाम ने करना है वोट के जरिए। हमारी जो हकीर खदमात हैं वो भी कौम के सामने होंगी नवाज शरीफ की लीडरशिप में, और बाकी जो ज़ोमा हैं इस कोलिशन के। किस तरह कहा कि बिजली मैं 300 यूनिट्स लेके आऊंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट केपी में, एक भी यूनिट लेके आया ये शख्स। दूर से सहाने ख्वाब दिखाए कौम को, मैंने यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, मैंने अस्पताल बना दिए केपी में। आज केपी उस दहाने में पहुंच गया जहां पर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही थे जिन्होंने कौमी मुफादात से खेला और बैरूनी दुनिया के साथ मुल्क की ताल्लुकात को ठेस पहुंचाई, जिसे मौजूदा हुकूमत दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वजीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर कड़ी तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ ने आईनी जिदोजहद के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का ऑडियो लीक्स में कोई किरदार नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा अवाम की इमदाद और मुआवनत के लिए तकरीबन 1 खरब रुपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहले ही 60 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाब ज़दगान को कंबल, खीमो, खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने मुतासरीन सैलाब के लिए 9 करोड़ डॉलर फराहम किए हैं, जबकि अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और जापान समेत दीगर कई मुल्कों ने भी मुतासरीन की मदद की है। उन्होंने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें, दीगर इदारे मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। सबकी सरतोड़ कोशिश है कि महंगाई में कमी हो। हम दिन रात इसके लिए काविश कर रहे हैं और अभी नए वजीर खजाना आए हैं, डॉलर भी नीचे गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रुपया ऊपर गया है। इसके अलावा हमने बिजली के बिलों में वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है उसको मैंने 3 जून तक डिफर किया है। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उसमें बिजली के बिल माफ किए हैं। हमारी अगली जो एफर्ट शुरू हो रही है, हम बीज मुफ्त सैलाब ज़दा इलाकों में किसानों को देंगे। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि PTI के चेयरमैन दूसरे ममालिक से आने वाली इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में वजीर आज़म ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को मेरिट पर बरी किया है। उन्होंने कहा मरियम नवाज 4 साल तक अदालतों में पेश हुई और कैदो बंद का भी सामना किया। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के मुतासिरीन सैलाब की मदद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल के बारे में बहस की गई। बहस का मकसद पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट के रद्द-ए-अमल और मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद मौसमी असरात में कमी के तरीकों पर गौर करना था।
मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के कई अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने गैर मामूली तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही के तनाजुर में पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार यकजहती के लिए कल एक करारदाद मंजूर करेगी। इस बात का ऐलान 193 रुकनी असम्बली की सदर की तर्जुमान पॉलिना क्यूबिक ने अपने मामूल की ब्रीफिंग में किया। उन्होंने कहा कि करारदाद पाकिस्तान की हिमायत से पेश की गई है। करारदाद में आलमी बिरादरी पर जोर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बहाली की कोशिशों में इजाफा करे। करारदाद में आलमी बिरादरी से कहा जाएगा कि वो वस्त और तवील मुद्दती बहाली, तामीर नौ और ख़तरात में कमी की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान के सियासी आज़म को बरकरार रखते हुए मौजूदा हंगामी इमदाद के बाद भी इक़दामात जारी रखे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त सैलाब की कुदरती आफत की वजह से मुश्किलात का सामना है और सिंध के सैलाब से मुतासरा 50% से ज़ायद इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। मज़ीद तफसीलात हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास से। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कराची में वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत, इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटीज़ जून से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिरीन का दर्द महसूस किया। हम मायूस नहीं हैं। फाइनली हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे वज़ीर आज़म है जो पूरा पाकिस्तान को ओन कर रहा है, जिसको अंदाज़ा है अवाम का तकलीफ का, दुख दर्द का, न सिर्फ बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा भी किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत को तरजीह देने का है। इस वक्त हमने पूरे पाकिस्तान को एक होके इंसानियत को तरजीह दे के सियासत को पीछे छोड़ के अपने अवाम का मदद करना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और तबाही का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस अज़्म का इजहार किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत पाक फौज और फलाही तंजीमों के ताउन से सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील रेडियो पाकिस्तान के कराची के नुमाइंदे अल्ताफ़ पीरज़ादे से। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 38,000 से ज़ायद मुतासरा खानदानों में राशन, 13,000 खीमे, 35,000 तरपालें, 36,000 मच्छरदानियाँ और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया जा चुका है। दूसरी जानब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने एक बयान में बताया है कि सूबे भर में अब तक मुतासरीन सैलाब में 4.5 लाख से ज़ायद खीमे, 38 लाख से ज़ायद मच्छरदानियाँ, 4 लाख से ज़ायद तरपालें और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया जा चुका है। बलोचिस्तान में भी सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे शहजाद गौरी। इस ज़िम्न में फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासिरीन सैलाब को रिहाइश और खुराक के साथ साथ मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। सैलाबी इलाकों में वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए स्प्रे और वैक्सीनेशन का अमल भी तवातुर के साथ जारी है। हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुतासिर होने वाली कोयटा दालबंदीन रेलवे लाइन, जो कि 2 माह से ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद थी, बहाल कर दी गई है। इस रेलवे लाइन के जरिए पहली ट्रेन तुर्की से इमदादी सामान लेकर बरास्ता जाहिदान कोयटा पहुंची है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बना रही है और अवामी अहमियत के मंसूबों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के नायब सदर यो चेंग की इस सरबराही में एक वक्त से मुलाकात में कहा कि हुकूमत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुतालिक मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त हैं और इनके ताल्लुकात अशरों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और सैलाब ज़दगान के लिए ताउन करने पर पूरी कौम चीन की क़यादत की शुक्रगुजार है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को जारी और मुकम्मल किए गए मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि शारा काराकोरम हाईवे का हवेलियाँ थाकोट सेक्शन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि थाकोट से रायकोट तक उसके दूसरे मरहले पर काम जारी है। मुलाकात में कराची कोस्टल डेवलपमेंट
رشاکئی خصوصاً اقتصادی زون، کراچی حیدرآباد موٹر وے، M9 بابوسر ٹنل اور کراچی پورٹ ٹرسٹ سے پپری تک ریلوے لائن سمیت دوسرے منصوبوں پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چینی وفد نے سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے نائب صدر نے اس موقع پر وزیر اعظم کو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے $1 لاکھ کا چیک پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امت مسلمہ کو درپیش تمام اہم مسائل خصوصاً فلسطین اور کشمیر پر مسلم ورلڈ لیگ اور سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ مذہب، ثقافت اور روایات پر مبنی اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سیلابوں سے ہونے والی تباہی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے ان مشکلات میں پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اتحاد، امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کو بھی سراہا۔ حکومت نے ملک کے برآمد کنندگان کو ₹19.89 فی یونٹ کے حساب سے سستی بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تاجروں سے بات چیت کے بعد آج سپہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیاں برآمد کنندگان کو انہی نرخوں پر بجلی فراہم کریں گی اور اس کے اصلی نرخوں اور رعایتی نرخوں کا معاملہ وزارت خزانہ دیکھے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہماری حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کاروباری برادری اور کاشتکاروں کی مدد کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے تاکہ ملک کی معیشت کو درست سمت پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیرونی کھاتے کے مسائل برآمدات کے شعبے کو بہتر بنا کر ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم ڈالر کو اس کی اصلی قدر پر لانے کے لیے بھی کوشاں ہیں جو $200 سے کم ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کی پائیدار ترقی کے لیے برآمدات بڑھانے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت خصوصی اقتصادی زونز برآمدات میں اضافے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے بغیر پائیدار ترقیاتی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے اور چائنا جو کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ایک بہت مستحسن اور مثبت انیشیٹو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا ہے، جس کے ذریعے وہ ان اہداف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کرنے میں دنیا کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان چین کے ایک انیشیٹو سے پہلے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے جو کہ پریزیڈنٹ شی نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں شروع کیا تھا، اور اس کے اندر بہت سے ممالک نے کنیکٹیوٹی کے ذریعے ملک کی اور دنیا کی معیشت کو سٹیمولس دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے خیبر پختونخوا میں اساتذہ پر ظالمانہ تشدد کی مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے اساتذہ پر بہیمانہ تشدد شرمناک عمل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ اساتذہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کے نام نہاد اقتصادی انقلاب پر ماتم گناہ تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جرمنی کے اپنے ہم منصب کی دعوت پر آج جرمنی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ دورہ جرمنی کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں اضافے اور انہیں مزید مضبوط کرنے کے علاوہ یورپی یونین کے اہم رکن ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مستحکم کرنے کا قابل قدر موقع فراہم کرے گا اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب اور دیگر علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا جا سکے گا۔ جرمنی پاکستانی برآمدات کے لیے ایک اہم ملک ہے اور دورے میں پاکستان کے جرمنی کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ اور باہمی فائدے کے لیے تعاون کے نئے مواقع کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پاکستان میں کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان جیل مطہری نے آج اسلام آباد میں امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا روبانی کر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دوران کویت کے تعاون پر سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی آئی نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔
मजहबी अमूर व बैनुल-मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मुकाबला नात के अहतमाम पर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर अमल पैरा होकर अपने मसाइल हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मंशूर पेश किया इसे दुनिया भर के माहिरीन कानून ने तस्लीम किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखने और उनकी हयात तय्यबा को अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि नात ख़ानी नात गो और नात ख़ानों के लिए एक एहसास है। उन्होंने कहा कि नात ख़ानी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मजहबी अमूर के वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल सुहेल अली खान ने मुकाबला जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। पाक बहरिया ने और माड़ा के करीब समंदर में मुकामी माहीगीरों को मदद फराहम की है। पाक बहरिया के मुताबिक इत्तलात मिलने पर गश्त करने वाली कश्तियों ने माहीगीरों की कश्ती की तलाश शुरू कर दी। कश्ती और माड़ा के जनूबी इलाके के करीब मिली जहां कुछ माहीगीर मिले जो बीमार थे। उन्हें पेट्रोलिंग बोट्स पर सवार करके नेवल अस्पताल दरमांजा और माड़ा पहुंचाया गया और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 2 मजीद माहीगीरों की लाशें मिली जिन्हें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पाक बहरिया माहीगीरों की मदद के अज़्म का इयादा करती है, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद जारी रखेगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी कराने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे ताकि कश्मीरी अवाम अपने सियासी मुस्तक़बिल का खुद फैसला कर सकें। उन्होंने श्रीनगर सेंट्रल जेल से एक पैगाम में कहा कि भारत की तरफ से कश्मीरियों को उनका नाकाबिले तनसीक हक़ के खुद इरादियत देने से इनकार अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर आलमी इदारे की करारदादों की धज्जियां उड़ाने और जनूबी एशिया में अमन को खतरे में डालने पर भारत को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा किया है। इसराइल ने कहा है कि वो बहरा रूम के साहिल से दूर तवील अरसे से जारी बहरी सरहदी तनाज़े के हल के लिए मुजव्वज़ा अमरीकी मुसव्वदे में लबनान की तरफ से की गई तरामीम मुस्तरद कर देगा। थाईलैंड में बच्चों की एक निगहदाश्त के मरकज़ पर हमले में 22 बच्चों समेत कम अज़ कम 34 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक नोंगाबाओ लोलाम्पो सूबे में बंदूक और चाकू से लैस एक शख्स ने मरकज़ के अंदर घुसकर हमला किया। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मेज़बान न्यूजीलैंड पर मुश्तमिल सह अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज कल से न्यूजीलैंड में शुरू होगी। सह अफ्रीकी सीरीज का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। बांग्लादेश में खवातीन के एशिया कप में आज सेलहट में थाईलैंड की खवातीन ने पाकिस्तानी खवातीन को 4 विकेटों से हरा दिया। सेलहट में वुमेन एशिया क्रिकेट कप में आज दूसरे मैच में बांग्लादेश की खवातीन ने मालदीव की टीम को 88 रन से हरा दिया। आज पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एटीएफ चैंपियनशिप अंडर 14 लीग 1 के फाइनल में अबू बकर तलहा ने अमीर मोहम्मद खान मजारी को हरा दिया। अबू बकर ने 7-5 और 6-4 से अमीर पर कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म के यूथ टैलेंट हंट प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों के हॉकी के 2 रोज़ा ट्रायल्स आज मालकान बाग हॉकी स्टेडियम सवात में शुरू हुए। ये तो थी खेलों की खबरें, अब पेश हैं तिजारती खबरें। पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल, इब्तदाई और सानवी हिफ्ज़ान सेहत के वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक और तुर्किया के नायब वज़ीर सेहत एसोसिएट प्रोफेसर तालगू टोंगले ने आज एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान तुर्किया मेडिकल एक्सपो 2022 का इफ्तिताह किया। नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी और तुर्किया के तिब्बी अद्वियासास और हयातियाती तिब्बी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए थे। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में जुलाई 2022 के मुकाबले में अगस्त 2022 के दौरान माहाना बुनियाद पर 87.94% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 549 पॉइंट्स के इजाफे
کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,160 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 442 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 335 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 221 روپے 41 پیسے اور قیمت فروخت 226 روپے 49 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 251 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 257 روپے 28 پیسے۔ یورو قیمت خرید 219 روپے 98 پیسے اور قیمت فروخت 224 روپے 48 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 58 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 60 روپے 28 پیسے۔ UAE درہم قیمت خرید 60 روپے 67 پیسے اور قیمت فروخت 61 روپے 65 پیسے۔ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,24,228 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ طبقے اور صنف کے ذاتی تجربات پر ناول لکھنے کے حوالے سے مشہور فرانسیسی مصنفہ اینی ایرنکس نے آج ادب کا نوبل انعام جیت لیا۔ 82 سالہ ایرنکس کا ذاتی یادداشت کی وجوہات، دوریوں اور اجتماعی تحمل کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے جرأت و ہمت دکھانے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے شائقین کو سب سے زیادہ انتظار ہے کہ بنانے والوں نے اعلان کیا ہے کہ فلم کے پہلے دن کے شوز کی آمدنی متاثرین سیلاب کے لیے عطیہ کی جائے گی۔ ممتاز ادیب ڈاکٹر اسماعیل سعد مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے، ان کی عمر 90 برس تھی۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ مصطفیٰ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن اور کامسٹیک نے مشترکہ طور پر نوجوان سائنسدانوں کے لیے فیلوشپ پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ پروگرام کے تحت باصلاحیت نوجوان سائنسدانوں کو معروف سائنسی اداروں اور تحقیقی اور ترقیاتی مراکز کے ذریعے معاونت فراہم کی جائے گی۔ واٹس ایپ نے ایک اور جدید فیچر متعارف کرایا ہے، جس کے مطابق اسکرین شاٹس اور ایک مرتبہ دیکھے گئے پیغامات کی اسکریننگ ریکارڈنگز کو بلاک کیا جا سکے گا۔ ٹویٹر ایک نیا فیچر متعارف کرا رہا ہے، جس کے تحت ٹویٹر کے صارفین اینڈرائیڈ اور iOS دونوں اقسام کی مشینوں پر ایک ہی ٹویٹ میں فوٹو ویڈیو کے 3 میڈیا اشکال کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اور اب موسم۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ مزید تفصیل ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج بالائی علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ آج شام سب سے زیادہ بارش چراٹ میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مالم جبہ میں 12 ملی میٹر، پشاور میں 9، بالا کوٹ میں 5، کالام میں 4، اسلام آباد میں سید پور کے مقام پر 16 ملی میٹر، مظفر آباد میں 7 ملی میٹر اور گڑھی دوپٹہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بہاولپور، ٹانڈو جام، تربت اور سبی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا، جبکہ لاہور میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 37، پشاور میں 29، کوئٹہ میں 30، مظفر آباد میں 29، گلگت میں 27 اور سری نگر میں بھی 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ کل جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی قیادت پر زور دیا کہ وہ عظیم قوم کی حقیقی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے سیاسی اختلافات ختم کرے اور اتفاق کو فروغ دے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ حالیہ آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات کر کے عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے متاثرین سیلاب کی مدد اور بحالی کے لیے اب تک 100 ارب روپے سے زائد رقم استعمال کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف،
کوآرڈینیشن ایڈیٹر وسیم احمد. مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن. نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.